خلا گولکنڈہ کے سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت لگن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، اور اس عرس شریف کے تمام تر انتظامات کے سلسلے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، رکن اسمبلی کاروان جناب کوثر محی الدین نے الیکٹریسٹی بورڈ، واٹر ورک، GHMC اور پولیس کے دیگر شعبوں کو انتظامات کے لیے متحرک کر دیا، اور اس عرس شریف کے مراسم انجام دیے متولی درگاہ سید برہان قادری صاحب نے، اور اس عرس مبارک کے دیگر امور کو بخوبی انجام دیا سید فاروق قادری، سید عنایت قادری اور مجلس اتحاد المسلمین کے انتہائی مقبول لیڈر ایریا پریزیڈنٹ جناب علی صاحب نے، اور سید رحمان، سید جمیل اور دیگر حضرات نے۔ بالخصوص مجلس اتحاد المسلمین کے ایریا پریزیڈنٹ علی صاحب نے لنگر مبارک کے تمام تر انتظامات بخوبی انجام دیے، اور اس عرس شریف کے موقع پر متولی درگاہ اور مجلس اتحاد المسلمین کے بے باک لیڈر جناب علی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے حضرت لگن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین کا انتظامات کے لیے شکریہ ادا کیا، اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہمارے نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر ضرور فالو کریں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں شہر حیدرآباد و ریاست تلنگانہ اور ہندوستان و بیرونی ممالک کے تمام سلگتے ہوئے مسائل سے پل پل باخبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بارگاہ حضرت سیدنا لگن شاہ علی بابا رحمۃ اللہ علیہ کا آج یوم عرس مبارک ہے۔ حضرت لگن شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ قدیم بزرگوں میں قلعہ گولکنڈہ کے جانے جاتے ہیں۔ حضرت کا نام عرفیت لگن شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ہمارے بڑے حضرت کے جو خدمت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت کا نسب نام مبارک حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ قادری سے ہے، اور آپ کا سلسلہ قادریہ ہے۔ قدیم بزرگوں میں آپ جانے جاتے ہیں، تو ہر سال حضرت کا عرس 16 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، اور الحمدللہ عرس کے موقع پر جو سما ظہر کی نماز کا ختم قرآن شریف رہتا ہے، اور عصر کے بعد جو سما رفائی سلسلہ کا جو سما پروگرام چلتا ہے، اور بعد عشاء جو سما محفل سما، اس کے بعد جو سما لنگر جو ہوتا ہے، تو ہمارے بستی کے جو سما تمام خادم، ہمارے صدر سید علی صاحب اور جو سما ہمارے بھائی تمام خادمین مل کے لنگر کا بھی بندوبست کرتے ہیں الحمدللہ، اور بعض ظہر ختم قرآن شریف کیا جاتا ہے، بعد عصر رفائی محفل ہوتی ہے، بعد مغرب تناول تام ہوتا ہے، یہیں میدان میں لنگر لگتا ہے۔ ہمارے بھائی ہمارے سید علی صاحب امام کے لیڈر اور تمام بھائیوں کا تعاون ہو کر الحمدللہ لنگر بھی چلتا ہے سرکار کا، تو ماشاءاللہ کافی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ پھر بعد عشاء محفل سما رکھی جاتی ہے، اور جو محفل سما کے بعد 11 بجے سندل مالی کی جاتی ہے سرکار کے پاس۔ تمام عقیدت مند دور دور سے آتے ہیں سرکار کی زیارت کرنے کے لیے۔ سلسلہ قادریہ کا فیض شہر حیدرآباد پہ کیسا جاری و ساری ہے؟ ہاں، سلسلہ قادریہ کا تو الحمدللہ ایک سنگم ہے، سلسلہ قادریہ اور چشتیہ کا حیدرآباد میں خاص کر کے الحمدللہ قدیم بزرگوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارا خود کا بھی جو سلسلہ قادریہ سے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بڑے بغدادی قدس صالحین نام پلی، آپ کے بڑے پوترے عظمت پیر بڑے بغدادی صاحب کا مرید ہے سلسلہ قادریہ، تو جی ہو بالکل، اور حضرت لگن شاہ رحمۃ اللہ کا سلسلہ بھی سلسلہ قادریہ سے ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ حیدرآباد میں تمام کونے کونے میں اولیاء اکرام آرام فرما ہیں، جو سلسلہ قادریہ سلسلہ چشتیہ سے جو سما نسبت رکھتے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہ خدمت لے رہا ہے، اور یہی دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اور جو بھی اس مبارک موقع پر ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کے بارے میں، امن کے بارے میں، اور کیا
क्या उम्मीद रखते हैं कि हम गंगा जमनी तहजीब के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, इससे बढ़कर और हम क्या कहें कि ये औलिया अल्लाह का जो दरबार होता है, यहाँ पर बिना मजहब मिलत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी आते हैं। और आप देखिए यहाँ पर अब लंगर चला है, तो हमारे भाइयों ने जो ताउन किया था, लंगर चल रहा है, तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इसी में बैठकर एक जगह एकजुट होकर खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सरकार का फैज लेकर जाते हैं। अब इससे बढ़कर क्या गंगा जमुना क्या हम जुस्मा बात करें। की सरजमीन पर सूफिया इकराम का, औलिया इकराम का जो मिशन था, उसका हकीकी मकसद क्या है? इंसानियत। जी हो, इंसानियत है सबसे बड़ा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जो अताए रसूल, जो गुलशन ज़हरा के फूल कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी, आपका यहाँ पर जो पैगाम था इंसानियत मोहब्बत, आज आपका वो पैगाम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक आप जो लेकर आए, आज हिंदुस्तान में कोने कोने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शमा जल रही है। तो ये मोहब्बत और इंसानियत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो लंगर बिछाया जाता है, इंसानियत और जो तहजीब है अपने पास, पूरे बस्ती के नौजवान पूरे मिलकर करते हैं हम। और जो लगन शाह अली हज़रत रहमतुल्लाह क़िबला का जो सिलसिला है, जो सदासी खाजी पेट की दरगाह से हुसैन शाह अली दरगाह से उनका सिलसिला है, हुसैन शाह लगन शाह अली दरगाह से हुसैन शाह अली दरगाह तक इनका सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई हिंदू मुसलमान जाके यहाँ ज़ियारत करते, अक़लियत करते सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा में बस्ती के नौजवान पूरा जो उसका संदल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे को मिलकर अच्छा ऑपरेट करते हैं। हर कोई मुसलमान, हिंदू मुसलमान हर कोई आता है यहाँ आके ताउन करते हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एमएलए साहब, कारवान एमएलए साहब कौसर मोइनुद्दीन साहब का भी अच्छा इसमें हेल्प रहता, जो लाइट्स लगाते, जो वाटर टैंकर है, हर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो है ताउन में हमारे कारवान एमएलए साहब, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, वाटर डिपार्टमेंट का और बल्दिया का सबका शुक्रगुजार है हम। हमारे एक फ़ोन पे हमारे कारवान एमएलए साहब कौसर मोइनुद्दीन साहब का एक फ़ोन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, या संडे रहने या मंडे रहने ट्यूसडे रहने हर दिन काम होता, लेबर छुट्टी में रहा रहता, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन करे तो हमारे पास हर काम रहता। अल्लाह हमारे एमएलए साहब को अल्लाह सेहत दे, हमारे सब बाबा अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, असदुद्दीन साहब की सेहत के लिए दुआ करिए। आमीन, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम जितने भी इस चैनल से देख रहे हैं हमें, सब उन तमाम को अहले दिल से तमाम औलिया की असमतें, आज जो उर्स मुबारक मनाया गया है, हम सबको अपने दिल से मुबारकबाद पेश फरमाते हैं। और तमाम सारे जितने ज़ाहिरीन अपनी ताउन से यहाँ जो हिस्सा लेते हैं, अल्लाह उनके भी जज़ाए खैर के लिए हम दुआएं फरमाते हैं। औलिया अल्लाह का आस्ताना ये सबसे बड़ा गहवाना है हिंदुस्तान की तहजीब का, और हिंदुस्तान की तहजीब अगर देखना चाहते हैं तो औलिया अल्लाह के आस्तानों पर आना है, और औलिया अल्लाह के आस्तानों पर ये तहजीब को दिखाया जाता है। और औलिया अल्लाह का मिशन था इंसानियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत की खिदमत फरमाए, उसी तस्वीर को लेकर औलिया अल्लाह हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में अपनी मोहब्बत से इस्लाम की शमा रोशन किए। आज हिंदुस्तान के गोशे में मुसलमान आज रोशन हैं और इंसानियत भी रोशन है। तमाम मज़ाइल के बावजूद भी, यानी कि आज भी हम एकजुट और एक यूनिट पर खड़े हैं इस औलिया अल्लाह के मोहब्बत की वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये बात पहले और तमाम ये हिंदुस्तान को ये पैगाम जाए कि औलिया अल्लाह तमाम पर मोहब्बत और शफ़क़त का पैगाम देते हैं। और हिंदुस्तान में उनके खादिमीन का भी यही पैगाम है कि हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान की ज़रूरत है और अमन व अमान को क़ायम रखें। मुसलमान हिंदुस्तान में पहले से ही अमन क़ायम रखा है और हमेशा क़ायम रखेगा, और तमाम तहजीबों को लेकर चलने वाले का नाम है मुसलमान। याद रखिए, औलिया अल्लाह का भी यही मिशन था और मुसलमानों को यही वो सीख देकर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मोमिनीन को यही बात की वो सीख और तहजीब हमको देकर गए, पहले इंसानियत को ज़िंदा रखो, हमारा इस्लाम ज़िंदा रहेगा। हम इस्लाम ज़िंदा रहेगा तो उनके दिलों में रोशन होगा, और दिल में रोशन होगा तो आलम इंसानियत पूरा मुसलमान हो जाएगी।